매튜 챕터 21, 마태복음 21장 28절 말씀입니다. 매튜 챕터 21 verse 28 to 31. You read English, I read Korean. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람이 두 아들이 있는데 맏아들에게 가서 이르되 오늘 포도원에 가서 일을 하라. 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그 둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐? 이르되 둘째 아들이니이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리와 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 아멘. God created everything, heaven and this world. 하나님께서 하늘과 이 땅을 창조하신 거예요. There is more focus about the heaven. This world is not forever. This world only temporary. 하나님께서 하늘도 창조하셨고 이 땅도 창조하셨는데 이 땅은 영원하지 않다는 거예요. 하지만 하늘은 heaven is forever and eternal life. That's why you pray, Heavenly Father, 하늘에 계신 우리 아버지여. Jesus Christ coming from the heaven. Why? Because this world, there are no salvation, there are no life, there are no hope. 이 땅에 생명과 어떠한 소망이 없기 때문에 God so loved the world, sent only Son Jesus. Only through Jesus we have a eternal life. We are born again. We are not born of a woman. We are born of a spirit. Amen. Jesus said, you have to born again by spirit. 성령으로 거듭나지 아니하면 너희가 하늘나라를 갈 수가 없는 일이에요. How do we born again? By Jesus' blood. Jesus died for our sin. And Jesus said, you receive Holy Spirit. Amen. Amen. When we receive Holy Spirit, we are born again and we become God's children. 아멘. 하나님의 자녀가 되었습니다. 아멘. About 5 years ago, Trump, the President Trump, when he voted by the president and celebrate about his election, his son, I think 13 and 14, he follow Trump. Looks like is very, he have power. Why? Because his father, Trump. 그 트럼프 대통령이 이제 그게 대통령이 되고 이제 이제 행진하잖아요. 근데 가족들이 다 나와서 행진하는데 그 아들이 13살짜리가 트럼프 son, only 13 years old. He follow Trump. Everybody, oh, it's powerful, wonderful. Why? His father is Trump. 이 땅에 대통령의 아들만 돼도 얼마나 당당하고 제가 봤는데 너무 멋있어 보이는 거예요. 야, 참 멋있다. 이 땅에 이
Samsung. I talking about Samsung again. Yeah, biggest company in the world, Samsung. Samsung, the owner 이병철, he gave everything to 누구야? 이건희, and 이건희 he gave everything to 이재용. Why? Because son. Do you know North Korea? North Korea, they very strong. They have a nuclear weapon. The Kim Il-sung giving North Korea to Kim Jong-il, and Kim Jong-il give North Korea to Kim Jong-un. Why? His son. 와, 그냥 아들이 됐는데 그거 하나 때문에 그냥 와, 얼마나 권세가 있습니까? But our Father is a heavenly God and the Father. 아멘. 아멘. Hallelujah. 아멘. That's why we are so proud. 아멘. We don't need anything. Our Father is in heaven. 아멘. That's why we do not follow Bank of America. We have Bank of Jesus. 예수님이 우리 안에 거하시면요, 우리가 if you have a Jesus, you have everything. Everything. 그래서 we do not follow this world. We do not live for this world. Only we obey Holy Spirit. Only we worship God. Only we become Jesus' disciple. That's it. 우리 예수의 제자가 됐으면요, 그걸로 끝난 거예요. 하나님의 자녀가 됐으면 그걸로 가장 큰 축복을 받은 거예요. 더 이상 필요가 없어요. 그러면 뭐 하느냐? 그 다음부터는 우리가 갖고 있는 거를요, 주면서 사는 거예요. What do we have? We have a eternal life. 아멘. 아멘. And we preach Jesus. 아멘. 그래서 이 땅에 소망이 없고 이 땅에 생명이 없는 거예요. Do not live for this world. We have to live for heaven. 그런데 하나님께서 이 세상을 사랑하심으로 아들을 주셔서 아들로 말미암아 영원한 생명을 얻었고 아멘. 하늘에 갈 수 있는 길이 열렸습니다. 아멘. Jesus say, no one come to Father, 아멘. only through me. 아멘. 그전에는 길이 없어요. 길이. 하늘로 갈 수 있는 길이 없어요. But Jesus say, I am the way. Yes. That's why Jesus say, you follow me. Yes. We follow Jesus. We have an eternal life and the heaven and the Father. 이게 그래서 하나님의 아들이 여기 왜 왔는가를 잘 아셔야 되는 거예요. 근데 a lot of people they proud of this one. Yes. They have a lot of big company and they have a nice car, a lot of money, his name account, and their body is healthy, strong. They proud about. But everything in this world not forever. Yes. 이 땅의 것도요 소망이 없어요. 아멘. 아멘. 그래서 지금 Bible say the adultery woman and the sinner they go heaven first. 와, 왜 그러냐? Why? The sinner they don't have the hope here. 아니 감옥에 있는 사람이 무슨 소망이 있겠어요? 그래서 그리고 창녀가 손가락질 당하고 무슨 소망이 있겠어요? 그러나 이 창녀와 죄인들이 어디에 소망을 두는 거예요? Yes.
하늘에서 오더라. 아멘, 아멘. 그래서 예수님이 하신 말씀이에요. 너네들은 이 땅에 소망이 있지. 그리고 육체를 자랑하지. 근데 거기에는 생명도 없고 영생이 아무것도 없는데 그거를 사모하니까. 그래서 누가 먼저 가느냐? Who come to heaven first? Sinner and the adulterous woman and the tax collector and the homeless. There are two men. One man was very rich. Have a party, barbecue every day. Another man, homeless. His name is Lazaro. He begging food. The both of them died. Rich man, hell. Lazaro, heaven. 예수님이 하신 얘기예요. 예수님이 오셨는데 부자들과 잘 나가는 사람들은 관심이 없어요. 예수님. 그리고 침례 요한이 회개하라 해도 관심 없어요. 그런데 그래서 예수님이 하신 말씀이에요. We have to have hope and a vision not for this world. We have a vision and a hope for heaven, eternal life. That's why we open spiritual eye. 이 스피리추얼 영안이 열린 게 얼마나 큰 축복인지 몰라요. 영안이 열리지 않으면 그냥 아둥바둥 이 땅에 살다가 겨우 구원을 받을 수 있어요. 구원을 받을 수 있어요. 하지만 그 구원이 벌거벗은 구원이면 어떻게 할 거예요? 그 구원이 첫째 부활에 참여하는 구원이 부활이요 두 가지 종류가 있어요. First resurrection and the second resurrection. 그래서 요한계시록에 첫째 부활에 참여하는 자는 복이 있도다 그런 거예요. 왜 첫째 부활에 참여하는 자 복이 있다고 그래요? 둘째 부활에 있기 때문에 그런 거예요. 첫째 부활, first resurrection. When Jesus coming back, we have to ascend in heaven, or rapture. It's first resurrection. 첫째 부활에 참여하는 자가 복이 있다. 첫째 부활에 참여하는 자가요 그리스도의 신부예요. 아멘. 그 신부. 그러니까 그 첫째 부활에 참여하지 못하면 그리스도의 신부는 아니고 구원은 받죠. 구원은 받죠. 그러니까 신부로 구원받는 것과 그냥 구원받는 것은 차이가 좀 있어요. 그래서 누구든지 we have to attend first resurrection. That's why we seek God's kingdom first and the righteousness. 구원은요 simple. Just believe in Jesus. We have a salvation. 근데 그 구원받은 사람이 다 첫째 부활에 참여하느냐? 그거는 아니에요. 첫째 부활에 참여하는 사람들은 성령으로 거듭나 하나님과 온전히 하나가 되어. 그래서 저기 누구야? 저기 그 구약에 300년과 하나님과 동행했던 사람들이죠. 에녹. 네. 그런 케이스예요. 에녹. 수많은 사람이 있었지만 에녹 있잖아요. 수많은 사람이 있었지만은 노아가 있었잖아요. 노아 당시의 사람 다 죽었어요. 8명 빼고. 근데 베드로 전서에 보면 예수님이 그 옥에 있는 사람에게 복음을 증거했어요. 그 사람들도 구원을 받을 기회가 주어지는 거예요. 노아 때 멸망한 사람들도. 그런데 노아와 같지는 않다는 거죠. 엘리야는 불가마서 올라갔어요. 뭔가 틀리죠, 그죠? 그러니까 구원을 받았다고 다 같은 건 아니에요. 그래서 고린도전서 15장에 뭐라고 기록되어 있어요? 별의 영광과 달의 영광과 해의 영광이 각각 다르다는 거예요. 각각 다르다. 그래서
우리가 구원받은 거로 구원받았으니까 이제 마음대로 재밌게 살아야 되지 않냐. 이 땅에 재밌는 거 없어요. 네, 재밌는 건 없어요. 재밌는 거는 영원한 생명이고 그리고 기쁨과 평강은 하나님이 주시는 그것이 기쁨과 평강이며 영원한 멸류관이에요. 그래서 하늘의 것들로 충만함으로 만약에 재밌는 것들을 원한다면 예수님이 33세에 죽으시고 부활하시고 하늘로 뭘 올라가세요. 여기 재밌는 거 좀 그런 데 그냥도 좀 가시고 제자들이 How about his disciples? Same thing. 제자들이 성령 받고 재밌는 거 했어요? 그냥 스데반 전도하다가 돌에 맞아서 그냥 그 순간에 순교하잖아요. 스데반 he preaching Jesus. The people stone him. He died. But he saw God's glory. 그게요 크리스천의 삶이에요. 12 disciples they all die for Jesus and the gospel. 그게 정말 행복한 삶이에요. 그것이 하나님이 원하시는 삶이에요. Jesus say, you make disciple all nation. 모든 족속으로 제자를 삼아라. 이게 바로 지상 명령이에요. 제자. 우리가 제자가 돼야 돼요. 제자. 예수님이 사역을 하실 때 막 2만 명, 3만 명 따라 다녔어요. 근데 십자가에서 못 박히실 때는 요한, only John, 아빠도 John, only he stay with the cross. 제자가 12명이었고 또 얼마나 많은 제자도 있었어요. 한 사람이 십자가에 거기다 따라갔죠. 그랬는데 after Jesus resurrected, Jesus called again 12 disciples. Actually 11. Why? Because one is died. 다른 여자는 죽었잖아요. 예수님이 부활하신 다음에 누굴 찾아? 11명. 그러니까 예수님의 관심은 2만 명, 3만 명 그들을 사역을 하셨어요. 그래서 예수님의 관심은 누구한테 있는 거예요? 제자들에게, 제자들. 그 12명을 다시 부르잖아요. 그리고 오순절날 성령을 받은 사람이 120명. 얼마나 많은 사람들이 예수님의 은혜를 받았겠어요. 근데 120명이 오순절날 성령을 받았고 그 120명을 통하여 교회가 전 세계에 확장됐고 예수의 명령이 그건 거예요. 너희가 내 말에 거하면 You become my true disciple. And then 그러니까 예수님이 구하시는 거는요 예수의 제자를 그러니까 믿고 구원받는 것이 아니라 제자가 축복이에요. 그래서 12제자가 복음을 위해서 죽은 거예요. And this place is not homeless mission. This place Jesus disciple training center. 겉으로 보기에는 우리 교회는 굉장히 초라하고 그리고 이렇게 보잘것 없고 그리고 홈리스 교회처럼 보여요. 하지만 여기는 홈리스 교회가 아니라 예수 제자 교회고 날마다 전도하죠. 날마다 홈리스 사역하죠. 그것도 부족해서 또 우리 목사님은 어저께 또 멕시코 갔다 오셨죠. 원래 오늘 말씀 전하셔야 돼요. 근데 피곤해서 못 전하시는 거예요. 제가 됐다. 그냥 다음 주에 하셔야 돼. 원래 오늘 목사님 말씀 전하셔야 되는데 멕시코 갔다 오셨으니까 너무 피곤하시죠. 저는 또 다음 달에 또 달랐어요. 미쳤죠, 그죠? 아니 이 조그만 교회가 완전히 미쳐가지고 50개주를 그냥 그리고 멕시코
센트럴 아메리카, 서던 아메리카. 왜 그러는 거예요? We are Jesus disciple. 아멘, 아멘. 아멘. 그래서 이게요, 중요한데요. 세리와 창기가 먼저 천국에 들어간대요. John the Baptist say, you repent. 회개하라는 게 뭐냐? 그 내용을 잘 알아야 돼요. 회개하라는 내용이 뭐냐? 너가 뭐 이것저것 잘못한 거 회개하라는 게 아니에요. 회개하라는 내용이 뭐냐? 이 땅에 소망이 없다. 이 땅에 생명이 없다. 이 땅에 자랑할 것이 없다. 그러니까 다 버리고 하나님께로 나오는 게 회개예요. 우리의 힘으로 얼마나 애를 써봤어요. 그죠? 착하게 살려고 노력도 해봤고 이 땅의 것들을 좀 잘 만들어 보려고 애를 써봤고, 그런데 그거 가지고는 안 된다는 거예요. 그거 가지고는 생명을 얻을 수 없고 그거 가지고는 하늘나라 할 수 없다는 거예요. 그래서 John the Baptist say, repent! Kingdom of God has come already. 천국이 가까이 왔다는 거예요. 지금까지는 너희가 아무리 애쓰고 노력하고 이 땅에 뭔가를 쌓으려고 했다 하더라도 그거 가지고는 천국도 없으며 영원한 생명도 없었는데 이제 천국, 예수님이 오셨다는 거예요. 하나님이 오셨다는, 하나님이. 천국이 여기 있다 저기 있다 못하라니 천국이 너희 안에 임했느니라. 아멘. 성령께서 Holy Spirit come upon you. You have a heaven in your spirit. 성령으로 말미암아 천국이 우리 안에 임했기 때문에 오른뺨을 치면은 왼뺨을 눌러도 되는 거예요. 천국이 임했으니까. 천국이 임했는데 뺨 정도가 문제입니까? 차 하나 잊어먹는 게 문제입니까? 그게 문제가 아니라는 거예요. 천국이 너에 있어. 사람들은 왜 싸우고 힘들어하고 그래요? 천국이 없으니까. 뭐요? 평강이 없다는 거예요. 기쁨이 없다는 거예요. 만족이 없다는 거예요. 그러니까 이것 때문에 싸우고 저것 때문에 싸우는데 이것 때문에 싸우고 저것 때문에 싸우고 힘들어하는 것 같지만 그게 이유가 아니에요. 이유가 뭐예요? 천국이 없다는 거예요. 천국이. Why Jesus Christ came here? Jesus Christ want to give us heaven in our spirit. 천국을 주시러 오셨고 우리 안에 천국이 임한 자가 천국 가는 거예요. 아멘. 우리 안에 천국이 임한 자가 천국 가는 거예요. 우리 안에 천국도 없는데 어떻게 천국을 가요? 뭔가 코드가 맞춰야지 가는 거죠. 그래서 우리가 옛날에 한국에서 수박을 살 때 어떻게 해요? 세모나게 파가지고 먼저 먹어보고 수박을 사잖아요. 이 땅에서 천국을 맛을 보는 거예요. 어떻게? 성령으로 말미암아. 그것을 회개하라는 것이 뭐 옛날에 내 빵 훔쳐 먹었습니다. 옛날에 뭐 내가 또 저도 빵 훔쳐 먹은 적도 있어요. 초등학교 때. 그리고 부모님 주머니에 돈 꺼낸 적도 있었고. 그거 하라는 게 아니에요. 뭐 하라는 거예요? 나는 안 됩니다. 이 세상 것 가지고는 안 됩니다. 그래서 나는 하나님의 은혜가 필요하고 아멘. 생명이 필요한 존재입니다. 아멘. 그게 회개예요. 회개. 그래서 이 세리와 창기가 왜 좋냐? 이 사람들은 회개를 할 기회가 더 많아요. 왜 그러냐? 원체 잘못 사니까. 원체 잘못 사니까 다른 사람도 자기한테 죄인이라고 그래. 자기가 집에 혼자 가서 생각해도 별로 잘 사는 것 같지가 않아. 근데 이 사람들은 회개할 기회가 많아요. 그런데 똑똑하고 공부 많이 하고 착하고 잘 나가고 세상으로부터 인정받는 사람들은 굉장히 어려워요. 그거를 놓기가 쉽지가 않아요. 아니 내가 이거 가지고 살때 내가 왜 예수님께로 가는 거야? 이런 데니까. 그래서 침례 요한이 회개하라 했을 때 종교 지도자들이 안 오잖아요. 권력자들이 안 오잖아요. 왜?
이미 갖고 있는 게 이미 배가 부른 거예요. 이미 배가 불러요. 근데 죄인과 창기는 배고파요. 맨날 무시당하고 자기가 생각해도 자기 인생이 비참해요. 원래 이 세상이 비참한 거예요. 그런데 착각하고 사는 거예요. 뭐가 있는 것 같이. 아, 돈을 벌면 좋을 거다. 빌딩이 있으면 좋을 거다. 뭔가가 있으면 내가 행복하고 제일 잘 사는 사람이라고 생각을 한다는 거예요. 그러면 그걸 얻게 되면은 그걸 안 놓고 그것이 소망이 되는 거예요. 그래서 부자 청년이 The rich man, young man want to have an eternal life. How I get the eternal life? Jesus said, you sell everything and give poor and follow me. But the rich man, he cannot do that. Why? He want to money. He want to his possession. 그거를 갖고 있기 때문에 예수님을 못 따라가는 거예요. 예수님이 뭐라 하세요? 지금 영생의 답을 주고 있잖아요. 다 팔아서 죽어! 나를 따라라 그러잖아요. 그러면 그렇게 하면 되거든요. 근데 그거를 못 넣는 거예요. 그래서 너보다 세리와 창기가 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 할렐루야. 아멘. 이게 쉽지가 않죠, 그죠? 그래서 우리 형제들이 복을 받았다는 거예요. 아멘, 아멘. 아, brother, you blessed. 왜 그래요? 이 땅에 아무것도 없잖아요. 그냥 따라가면 되는 거야. 그냥 막 따라가. 그냥 베가스에 가자면 얼마나 좋아하는지 몰라. 달라스에 가자면 얼마나 좋아. 제가 달라스에 가면 다 따라올 거예요. 근데 비행값도 비싸니까 몇 명 골라서 가는 거지. 그거 왜요? 우리가 그냥 세상적으로 보면 아이 불쌍하다, 저 사람들이 잡도 없고 교회에서 자고 아이 불쌍. 근데 영적으로 보면요 굉장한 큰 축복을 받아요. 우리는 축복. 세리와 창기와 죄인 같은 우리 형제들을 하나님께서 부르셔서, 그러니까 누가 축복을 받은 거예요? 회개를 빨리 하는. 회개 빨리 하는 게 뭐예요? 이 땅의 것으로 안 된다는 것을 알고 다 내려놓고 예수를 따르는 자. 그래서 누가복음 13장에 뭐라고 기록해? 너희가 모든 것을 다 버리지 아니하면 나의 제자가 될 수 없고. Jesus want disciple. We are Jesus disciple. 1000 missionary. God bless us. 아멘, 아멘. That's why God gave here Los Angeles and the mountain Belen and the Vegas, Arizona and the Dallas and the Mexico, 50 state, everywhere. Why? Because we follow Jesus. 그래서 하나님께서 이렇게 작은 교회를 통해서 하나님의 일을 강력하게 하시는 거는 우리가 창녀 같고 사실 세리 같고 이게 나쁜 말이 아니라 보지만요 이 세상을 포기했다는 거예요. 홈레스들은 특징이 뭐냐? 이 땅에서 뭔가를 해보려고 엄청 애를 썼는데 완전히 망한 사람들이에요. 망한 사람. 그러니까 이 땅에서 뭐가 안 된다는 거를 알아. 그게 복이 있다는 거예요. 시간이 많이 지나서 정리를 해야 되는데 the homeless mission is so blessed. Somebody ask food and the money, give them. Why? Because if you give them money, we don't know he buy a drug or drinking. Doesn't matter. Give them. And then not only money give them, you have to tell them you need Jesus. And pray for them. 우리가 가끔 이제 홈레스들이 뭐 주유소나 상가를 가면 돈 달라고 그러잖아요. 그럼 이제 우리가 갈등을 해요. 줄까 말까. 줘봤자 마약 살 건데. 그런데 저도 갈등을 많이 했어요. 근데 줘야 돼요. 주는데 얼마큼 줘야 되느냐? 2불, 3불 주지 말고 한 20불 정도.
20불 정도 줘야 되고, 줄 때 뭐라고 얘기를 해야 되냐? 내가 당신을 위해서 기도하기를 원합니다. 그리고 그러면 그 사람이 그래요? 그 말을 들으면은 기도하고 주는 거예요. 무슨 기도라느냐? 하나님, 이 사람이 이걸 가지고 마약을 할 수도 있고 술을 사 먹을 수도 있는데, 근데 하나님, 제가 기도합니다. 이 사람을 불쌍히 여기셔서 이 사람이 구원을 받을 수 있도록 축복하여 주옵소서. 그러니까 사실 마약이나 이런 중독을 끊는 거는 굉장히 어려워요. 저희가 사역을 해보지만 너무너무 어렵습니다. 그거를 기대하기는 어렵고, 그냥 중독 상태에서 그냥 구원만 받는 거예요. 구원만 받는 거예요. 중독자가 지옥 가는 거 아니거든요. 중독자도 예수를 영접하면 천국 가는 거예요. 아멘, 아멘. 그래서 그에게 그냥 예수를 주는 거예요. 아멘, 아멘. 예수를. 그래서 꼭 주의서나 상가들한테 달라 그러면 꼭 주세요. 1불만 주지 마시고 20불, 10불, 20불 좀 쓸만하게 주세요. 주시고, 그거 홈리 사역이에요. 이렇게 이것만 홈리 사역이 아니에요. 그것도 굉장히 중요한 홈리 사역이에요. 근데 반드시 기도. 그 사람이 나한테 요구 했잖아요, 그죠? 나도 요구를 해야죠. 그러면 내가 당신을 위해서 기도를 하겠습니다. 그걸 받아들일 때 기도하고 주는 거예요. 머리에 손 얹고, 하나님, 이 형제를 불쌍히 여기셔서 이 땅에서는 고통을 당하더라도 예수를 믿고 구원받게 해 주옵소서. 아멘, 아멘, 아멘. 하고 20불 주는 거예요. 아멘. 그리고 아주 굉장히 훌륭한 사역을 하시는 거예요. 아멘. 부자들 2,000불 줘보세요. 예수 믿겠어요? 안 믿어요. 근데 홈레스들은 조금만 줘도 마음이 열리고, 그래서 그거 뭐 알코올 중독, 마약 중독, 그거는 하나님이 하실 일이에요. 그것까지만 우리가 관여할 건 없어요. 그냥 우리는 복음을 증가하기 위해서 도움을 주면 돼요. 도움을 주고 반드시 그를 위해서 기도하고, 그리고 마음이 열리면 증거하세요. Jesus Christ our Savior. 이렇게 해서 예수님을 영접할 수 있도록. 그리고 주는 돈은 20불, 30불, 50불 절대 안 아까운 거예요. 그래서 그 20불 가지고 그 영혼을 살 수가 있어요. 아멘, 아멘. 그래서 하나님께서 우리를 사역자로, 전도자로 LA와 또 오시케주와 열방에 우리를 사용하시고 하늘나라 확장하는데 우리를 축복하셨고 우리의 큰 비전을 줬습니다. 할렐루야!